البتة أنه لم يكن يملك لغة فلسفية أو لغة داخل اللغة، وهي لغة بطبيعتها مناقضة للصفاء لأنها لا تتحقق إلا في الهجنة وبها. وإذا كان كيليتو في كتابه الخفي قد حاول رفع القلق عن التجربة الرشدية من خلال واقعة صغيرة وجزئية هي واقعة ترجمة كلمتي تراجيديا وكوميديا، فلعله قد نجح في أمرين: الأول إعادة صياغة صورة ابن رشد في تمثلنا ليجعل منه سؤالا لغويا هو الذي يتم تمثله في الغرب كسؤال للعقل. الهدف الثاني التصدي للخطاب والرؤية الاستشراقيين المغرضين من موقع نقد ثقافي هادئ يتبنى استراتيجية المقاومة التي نادى بها رواد هذا النقد، إنما من منطلقات وبأدوات مختلفة لا تقول مثل إدوارد سعيد بمواجهة الإمبريالية أو مقاومتها، ولكنها تفعل ما هو أبعد من ذلك بكثير. شكرا. شكرا للأستاذ محمد منصور على هذه المداخلة الدقيقة حول حضور ابن رشد كنص في مؤلفات مفتاح كيليتو. والآن أعطي الكلمة لقاعة. إذا أستاذ الشقاوي. Je voudrais poser une première question à M. Moustaphe, votre collègue M. Moustaphe. Vous avez parlé très bien de l'anecdote, vous avez fait un travail de fouille très profond des formes et des types de l'anecdote. Mais je voudrais vous poser une question: est-ce que vous avez des critères formels ou thématiques pour isoler l'anecdote dans le tissu narratif ou le tissu d'écriture de M. Kiléto? Est-ce que vous avez une définition, quelle qu'elle soit, de l'anecdote? السؤال الثاني هو للأستاذ منصور، هي ليست أسئلة وإنما هي بعض الملاحظات طرحوها للجميع في الحقيقة. أولها هي مسألة الاستشراق. أصبحت موضة هي مهاجمة الاستشراق، ولكن ألا يمكن أن نقول إن الاستشراق يتكلم من موقعين. رونو مثلا يتكلم من موقع تاريخي، لأن لا ننسى أن رونو لم يهاجم فقط الرشدية أو غيرها، إنما هاجم أيضا الفكر الأسطوري والإيديولوجي الغربي في حياة المسيح إلى آخره. فهذا موقفه، هذا هو موقعه. فلماذا نطالب أو نحلم بأن يكون لرينو موقعنا نحن؟ فلكل موقعه هو ثقافته، ولا حاجة إلى أن نتهم الآخر ليس مثلنا بأنه مغرض أو غير ذلك. خاصة مثل رونو، مثل بروكلمان إلى آخره، فهؤلاء علماء. طبعا هناك مستشرقون آخرون عملوا مع الجيوش ومع المحتلين إلى آخره، فهذا لم يبقى لهم اسم وقد ضاعت أسماءهم. السؤال الثاني أو المسألة الثانية هي حول عدم فهم ابن رشد للتراجيديا والكوميديا. هل الغربيون أنفسهم في القرن الثاني عشر والقرن الحادي عشر والثاني عشر كانوا يعرفون أو يفهمون معنى التراجيديا والكوميديا عند اليونان؟ هل هم أنفسهم كانوا؟ هذا هو السؤال المشروع. لا نقارن بين ابن رشد في القرن الثاني عشر أو في القرن الحادي عشر ونحن في القرن العشرين أو القرن التاسع عشر. نقارن ابن رشد بالغربيين وبالأوروبيين في عصره، ونرى أنه كان أقرب إلى أرسطو منهم، وأن دانتي نفسه ليس له تصور دقيق عن معنى التراجيديا وعن معنى الكوميديا في تصوره.
وأنه لم يكن له صلة مباشرة بنص أرسطو، هذا دانتي العظيم نفسه. المسألة الثالثة هي ابن رشد في شرح الخطابة أو في شرح فن الشعر لا يقوم فقط بشرح أرسطو، وإنما يقوم بتعريب أرسطو. مثلا في فن الشعر يستبدل بالشواهد الشعرية اليونانية شواهد شعرية عربية، استشهد بالمتنبي بأبي العلاء المعري مكان الاستشهادات اليونانية. في الخطابة أيضا يحاول تقريب الأنظمة السياسية والأشكال الخطابة التي كانت عند اليونان والتي ذكرها أرسطو. وبالمناسبة فترجمة الخطابة إلى العربية هي أوضح بكثير وأقرب إلى النص اليوناني بكثير من ترجمة متى بن يونس. فهذا الجهد التعريب أليس هو تبرير اختيار ابن رشد لهاتين الترجمتين، خاصة وأن أرسطو نفسه يجعل في أصل أن شعر هوميروس يتضمن هذين القطبين، قطب إيجابي بمعنى يفخم الموضوع ويرفعه إلى قطب التراجيديا، وقطب تبخيسي قدحي هجائي هو الكوميديا الذي تفرعت عنه الكوميديا. هذا رأي موجود عند أرسطو، لأن أرسطو يحاول تأصيل الشعر في نماذج كبرى يجدها تقريبا كلها في شعر هوميروس. فإذا المسألة ليست بهذه البساطة، وهذه الأسئلة ينبغي أن توضع وأن تطرح قبل أن ننساق وراء لا فيكسيون تخيل بورخيس. لا ننسى أن بورخيس دائما أي باب فتحناه في نص بورخيس نجد أمامنا أبوابا أخرى، لا يمكن عند بورخيس أن تفتح بابا وتقول هذا هو الباب الأخير ولقد فهمت نصه. بورخيس ربما يكتب أساسا ليحطم كل قناعاتنا لا عن الواقع ولا عن حياتنا. هو يطرح هذا السؤال: هل نحن، أو كما وضعه كثيرون، هل حياتنا الحقيقية هي حلم وحلمنا هو الحياة الحقيقية؟ متى نقول إننا نعيش حياة حقيقية؟ هل الآن كما نظن أننا في الواقع، أو حين نكون في نوم عميق ونعيش الحلم الذي لا نتذكره، لأننا في الحقيقة لا نتذكر إلا الحلم الذي حلمناه عندما نستيقظ. أما الأحلام الأخرى التي تدوم طوال الليل فمن يعرف؟ لا أحد يعرف ما هي. هذه هي بعض الملاحظات، وهي ملاحظات الأستاذ أبو منصور. أما السؤال فهو أريد الإجابة عنه للأستاذ. شكرا. اليوم خاصة مداخلة الأستاذ الشيكر ومداخلة الأستاذ أبو منصور، لا أدري لماذا رجعت بالذاكرة إلى ما كتبه أومبرتو إيكو روايته اسم الوردة وكيف استثمرت الثقافة أو علاقة الغرب بالمشرع. كذلك في مقالتي أو إحدى مقالاتي للوجد توما داكا عندما أشار إلى ابن رشد وكيف كانت علاقته بالكنيسة أو ما يكتبه ابن رشد بالكنيسة، استثمر مثلا أومبرتو إيكو بشكل آخر الموضوع الثقافي العربي، والأستاذ عبد الفتاح كليتو استثمره بشكل مغاير. كذلك تذكرت يعني ما جاء به هارولد بلوم أحد التكتيكيين في أن بخصوص الشعر وليس بخصوص الرواية أن الشعراء منذ أول الشاعر ميليتون كان يسكنهم دائما خوف أن يكون آباءهم قد استنفذوا، وهو أول شاعر ميليتون أن آباءهم قد من الممكن أن يكونوا قد استنفذوا طاقة التخيل هي التي من الممكن أن ينتجها أو يأتي بها الشعر.
اللي قالوا الاستاذ منصور رايهما حول هذه النقطه هو أليس من اهم نقاط قوه كتابه الاستاذ عبد الفتاح كيليتو هو اساءه قراءه بالمعنى الايجابي، اساءه هنا بالمعنى الايجابي وليس بالمعنى القدحي، اساءه قراءه للموروث الثقافي. هناك قراءه معينه، مثلا عندما اشير الى أمبرتو إيكو هناك قراءه مزاجيه معينه، ولكن عندما نشير الى الاستاذ عبد الفتاح كيليتو هناك إساءة قراءة بشكل إيجابي بالطبع للموروث الثقافي العربي وربطه بما هو غربي من خلال اللغة ومن خلال ثقافة المزدوجة. أليس هذه هي أحد أهم نقاط قوة الكتابة، خاصة عندما تحدث الأستاذ الشيكر عن الأصل في علاقته بالنسخة؟ أليس هذه العلاقة هي إساءة قراءة أستاذ السماعي. Je n'ai pas pu malheureusement assister au début de la séance, mais j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les deux dernières communications. Et permettez-moi de profiter un peu de la présence de M. Kélito pour l'embêter avec une petite question qu'on lui a posée sans doute à plusieurs reprises. Et quand je lis un texte, par exemple, comme Dante, je suis fasciné par vos phrases que je trouve parfaites, qui livraient un travail d'orfèvre. Mais en même temps, j'ai le sentiment que vous gardez de versets dans le lyrisme. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais lorsqu'on compare, par exemple, avec des œuvres telles que celles de Gilles ou même de Haroui, on s'aperçoit donc que vous avez tendance à évacuer le lyrisme. Alors, je me demande si c'est délibéré, si c'est fait à dessein. Alors, je vais en profiter pour vous inviter. Devait l'être, mais malheureusement, M. Toukali n'est pas venu. Moi, je pense qu'à travers les communications des intervenants, il me semble que ce qui est fondamental dans les textes de Kélito, dans l'écriture de Kélito, c'est un certain rapport de la littérature à la philosophie. D'ailleurs, Chig a parlé tout à l'heure du devenir, de l'arrachement qui nous renvoie à Deleuze, à la déterritorialisation, à la reterritorialisation. Donc, les questions que soulève l'œuvre de Kélito sont des questions éminemment d'ordre philosophique. Parce qu'il y a philosophie dès qu'une société, dès que les individus commencent à s'interroger sur eux-mêmes. Il ne suffit pas d'avoir des réflexions analytiques sur un certain nombre de questions pour qu'il y ait philosophie, mais dès qu'on commence à s'interroger sur soi, il y a philosophie. Il me semble que les personnages de Kélito sont des personnages qui s'interrogent sur eux-mêmes et sur leur rapport avec les autres à partir de la littérature. Il y a toujours le prisme de la littérature qui est là. Et vous avez parlé tout à l'heure, Schigel, vous avez parlé des personnages un peu dérangés qui sont attirés par un mouvement centripète, qui veulent intégrer la communauté, mais ils sont un peu à l'écart, et il me semble que ce qui leur retient à l'écart, c'est justement leur lecture. Ils ont un monde à part, ils ont plutôt élu une communauté imaginaire, la communauté des êtres de papier, qui fait que le regard que les autres portent sur eux est un regard un peu dévalorisant. Ils sont menacés d'être fous, d'être dérangés mentalement, d'être aliénés. Alors, comme une œuvre, par exemple, comme Antigone, pose une question philosophique, comme celle de l'obligation morale d'obéir à la loi, qu'elle soit juste ou injuste, mais non pas de façon analytique. Ça veut dire que nous avons une question philosophique qui fait éruption dans l'existence d'un personnage, et cette question philosophique est mise à l'épreuve de l'existence, des contingences et des circonstances. Il me semble que les personnages de Kélito aussi mettent à l'épreuve la littérature. Quelqu'un d'autre aurait pu réfléchir de façon analytique sur le pouvoir de la littérature, voilà, dans une dissertation. Mais Kélito choisit de ne pas emprunter ce chemin. Il met la littérature à l'épreuve en nous montrant comment la littérature fait éruption dans la vie, dans le parcours d'un certain nombre de personnages, comment ils façonnent leur vision du monde, comment elle est choisie comme modèle, mais en même temps comme aussi lieu de rupture et lieu d'éloignement par rapport à la communauté. Voilà. صباح الخير. أشكر السادة الأساتذة على العروض القيمة. حقيقة ليست لي أسئلة، لكن عندي ملاحظة بسيطة جدا
وأن كل العروض، سواء العروض التي استمعنا إليها البارحة أو التي استمعنا لها هذا الصباح، تركز على بعض الخصوصيات الدقيقة وبعض الجزئيات في كتابة الأستاذ كيليتو، سواء تعلق الأمر بالحكاية أو بالشخصيات أو بالأسماء إلى آخره. لكن يبدو لي على أن هذه المقاربة التجزئية والتدقيقية تغفل شيئا يبدو لي على قدر كبير من الأهمية، وهو حينما نتموقع أو نموقع أعمال الأستاذ كيليتو في شقيها الإبداعي والدراسي الزاسي، ونحاول أن نستشرف هذه التجربة والقواسم المشتركة بينها. إن في الدراسة التجزئية تضيع هذه الأشياء. أنا أعتقد على أن أعمال الأستاذ كيليتو بشقيها السابقين هي أعمال متكاملة، ويظل الأستاذ كيليتو حاضرا كهموم معرفية أولا وكهموم إبداعية ثانية، لدرجة أننا حينما نقرأه في ما هو أدبي نجده دائما مهووسا أكثر من الحكاية والأسماء كذا وكذا وكذا، ولكن مهووس بالكتابة، فهو يبدع ويبدع ليمرر أفكارا في الكتابة. لهذا رهاناته الإبداعية مطروحة، والبارحة أكد بشكل لافت على أنه كان يراهن على أن يكتب بدون اسماء، بدون صحيح أنه أراد أن يخرج المحكي من تجذره في الواقع ليصبح كونيا إنسانيا إلى آخره، ولكن أيضا هذا رهان على مستوى ممارسة الكتابة الإبداعية. يحضرني في هذا المجال على أن هناك مبدعين آخرين كانوا يحاولون أن يكتبوا نصوصا صوتية بدون سرد عن طريق الحوار فقط، حيث يلتقي المسرح بالرواية. ونفس الشيء كذلك حينما نقرأ أعماله الأكاديمية بين مزدوجتين نجده أيضا لا ينسى ولا ينسلخ عن هذا الهم الإبداعي، ولهذا فهو يكسر، سواء كتب بالأدب، كتب أدبيا نصوصا أدبية أو كتب نصوصا علمية، فهو يحاول أن يكسر هذه الحدود، وبالتالي أن يمارس دائما حوارا مع نصوص مع تصورات، ويعبر بشكله بطريقته التي قلت على أنها بين وترفض التصنيف عن همومه المعرفية. لهذا ينبغي في تقديري على أن لا ننسى هذا الجسر، واعتبر على أن كل نصوصه هي نص بشكل أو بآخر، هي نص واحد يمثل هذا الرجل الذي نتحدث عنه اليوم. شكرا. التي تعترض النفقة، والمشاكل التي تعترض كذلك الدور الذي ينبغي أن تقوم به النيابة العامة أمام مشاكل طرد البيت الزوجية، ثم مشاكل إثبات النسب، المشاكل التي أصبح يطرحها التسليح للشقاق على ما اعتبرناه مكتسبات. بكتابات قديمة تعود إلى القرن السابع عشر، كريستيان لاسن، إرنست رينو، غرومباو، كروتشي، ريكاردو، هؤلاء هم المتطرفون في وسم التراث بأشنع الصفات. أما الكتابات الأخرى خاصة في آخر القرن 19 و20، وأنا يمكن أن أحصي أكثر من 100 مصنف في هذا الباب للمستشرقين، فكلها تمدح ابن رشد وتشيد بإنجازاته الفكرية الفلسفية وبعمقه المنهجي وبالخدمات التي أسداها كجسر يعني أوصل الفلسفة اليونانية إلى التراث الغربي، وهو عين ما تؤكد عليه كتابات الأستاذ كيليتو. الملاحظة الثانية أنه في
التاريخية ولا نسقط عليها بعضا من الأحكام المعيارية لفهمنا الواقعي. ترجمة ابن رشد للكوميديا وللتراجيديا من هذا القبيل، وعلى هذا الأساس أنا شخصيا أتصور لا أقول سوء الترجمة، ولكن أضع تلك النصوص في دائرتها التاريخية. لماذا لم يظهر المسرح؟ الفن أي فن لا يظهر إلا بظهور الحاجة إليه. متى استدعت الشروط الموضوعية ظهور فن ما فإن ذلك يكون، والأمر لم يكن على هذا ابن رشد، وحينما نضجت الشروط في 19 كان كذلك، وهو نفس المسار الفكري الذي وصلت إليه أوروبا الغربية قياسا على اليونان الذي كان عندهم هذا الفن منذ القرون ما قبل الميلاد، ولماذا لم يظهر في أوروبا؟ نفس هذا الأمر، وبالتالي فهذا البعد الإسقاطي النقدي يعني يجب تجنبه بوضع النصوص وتفسيرها بدائرتها التاريخية. شكرا. L'intervention de M. Chig. Ce qui est frappant, monsieur, c'est que vous avez fait recours au processus et au cheminement, notamment des identités cherchent à faire place dans une masse, être en quête, d'aller vers d'autres livres, d'autres bibliothèques. Pour quel dessein, si vous voulez, monsieur? C'est-à-dire pour quel but? هذه القيمة والتي تطرق إليها بعض الأساتذة بالأمس واليوم كذلك، وفي مداخلتي حول ليسي الذي يصعب ترجمته باللغة العربية لأنه ليس بدراسة بل هو محاولة دراسية. إذن بعض الأساتذة تطرقوا لغياب هذه الحدود بين ما هو تخيلي وما هو تحليلي. وفعلا في كتابة في مؤلفات عبد الفتاح كيليطو ما هو تخيلي يصبح في بعض الأحيان تحليلي، وما هو تحليلي يصبح تخيلي. ولذة النص تأتي من هنا، لا تأتي من هنا بالدرجة الأولى بل تأتي من هنا كذلك. إذن أظن أن قد قمت بتلخيص لمجموعة من المداخلات التي تطرق إليها الإخوان بالأمس. Ta question, et je vais vous dire que définir l'anecdote, pour définir ce terme, il y a une anecdote derrière. C'est que dans mon esprit, le mot anecdote signifiait, avant que je m'entame l'étude sur l'œuvre de M. Kélito, je veux dans mon esprit une définition. L'anecdote dans mon esprit signifiait petite histoire drôle. Mais pour préciser la signification des mots avec lesquels je vais travailler, bien sûr, comme pour tout travail académique, je recours au dictionnaire. Lorsque j'ai eu recours au dictionnaire, j'ai trouvé une définition un peu bizarre. Alors j'ai demandé à mes collègues, comment vous définissez le mot anecdote? J'ai pratiquement reçu les mêmes réponses que celles que j'avais. Petite histoire drôle. Le grand Larousse définit le mot anecdote de la manière suivante. Il lui consacre 2 entrées. Première, fait réel dont on se souvient pour son pittoresque sans piquant. Deuxième entrée, récit d'un petit fait curieux ou pittoresque. Donc cette définition m'a étonné. Alors j'ai consulté le Robert, le grand Robert. Le grand Robert donne la définition suivante. Petit fait curieux, entre parenthèses, épisode, événement, mot, trait, 3 points de suspension. Ah, je me suis dit, je vais voir comment les collègues arabes,
enfin les collègues qui travaillent sur la littérature arabe définissent le mot anecdote. Et là, comme vous l'avez constaté certainement, lorsque mes collègues ont traduit le programme du colloque, pour mon intervention, ils ont mis le mot hikaya, le même mot qui a été repris par ces bouteilles, et la même traduction qui est reprise dans le texte sur les voyages d'Ibn Battuta. Donc, comme vous le connaissez, dans le texte d'Ibn Battuta, à maintes reprises, Ibn Battuta raconte des anecdotes. Le mot qui figure sur la version arabe, c'est hikaya, alors que le mot utilisé dans la version traduite française, c'est le mot anecdote. Alors j'ai consulté un autre dictionnaire, Al-Kamil Kabir, pour voir une traduction du mot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut ce dictionnaire, et justement je voulais te poser cette question. Alors Al-Kamil Kabir définit et traduit le mot anecdote de la manière suivante. Donc il ne donne pas une petite définition, mais il propose des synonymes et des parasynonymes. Maqama, nadira, mustablaha, nukta, tarifa, qissa qasira. Donc c'est de cette manière-là que le mot anecdote est traduit. Et donc finalement je me suis posé la question, d'où nous vient cette définition de l'anecdote, petite histoire drôle. Et là, bien sûr, je me suis dit que peut-être M. Quilito va écrire une anecdote qui concerne cette définition, parce que justement c'est un parcours anecdotique. Et cette quête de la définition prend une allure anecdotique. Parce que finalement on se retrouve avec des définitions, disons plusieurs définitions. Petit fait curieux, maqama, nadira, mustablaha, qissa qasira, petite histoire drôle. Et donc, chez Jahez, et d'après le travail qui a été fait par M. Quilito, dans l'auteur ici double, qui a consacré justement un petit chapitre sur l'anecdote, qui s'intitule d'ailleurs « Poétique de l'anecdote », nous avons pratiquement la même définition. Sauf que, quand vous le constatez, c'est une définition qui est diluée à travers un certain nombre de synonymes et de parasynonymes. Et finalement, il n'y a pas une définition claire et nette, précise et fixée du mot anecdote. Et c'est pour cela que j'ai évité de donner une définition dans ma communication, et j'ai laissé au lecteur la possibilité, la liberté de donner une définition à ce mot en fonction de ce qu'il sait à ce propos. Comme nous avons plusieurs questions, je demanderai aux intervenants, c'est toujours embêtant, d'essayer de résumer leurs réponses, d'essayer. Je sais que c'est toujours frustrant, mais on essaiera quand même de le faire. Alors, oui. Alors, à propos de la relation entre la copie et l'original, et la question concernant le faire-place. Je pense qu'il s'agisse du philosophe ou de l'enfant, pratiquement tous les personnages sont confrontés, finalement, vivent une peur. La peur, finalement, de se retrouver anonyme dans une série. C'est-à-dire qu'il s'agisse du passé ou du présent, M. Quilito reprend une notion clé, c'est celle de la reproduction. La production, et plus exactement la reproduction en série, au fond. C'est ça la question fondamentale. Alors, Ibn Rushd, face à un original, qui est en fait une copie, ce qui importe, c'est l'erreur finalement. C'est d'échapper à la mise en série, de ne pas reproduire un modèle, un prototype. Pour un enfant, la bibliothèque finalement, la bibliothèque c'est une masse. Alors, ce qui importe, c'est de trouver une place vacante dans une bibliothèque. Il le dit d'ailleurs, place vacante. Donc,
ce qui est important, et on ne l'a pas suffisamment souligné, je crois, l'anachronisme. Qu'il s'agisse d'Ibn Rushd ou d'un enfant, d'hier ou d'aujourd'hui, c'est le même élan, c'est la même force centrifuge, échapper à la reproductibilité technique, comme dirait Walter Benjamin, que tu as cité hier. Donc, effectivement, c'est l'obsession d'échapper au façonnage sériel, la mise en série. C'est ça, finalement, je crois. Donc, il s'agit du philosophe ou de l'enfant ou de n'importe quel personnage, d'être au risque même d'avoir l'air d'un acrobate, d'avoir des attitudes absolument déplacées, décalées, oui, parce que justement, je me cherche, parce que je suis dans un itinéraire expérimental, je cherche à faire place dans la masse. Voilà. حقا أنا أعجبتني الصورة التي قدمها كيليتو لنفسه أمس عندما شفتها لسه بأحد شارل شابلين أعتقد أمام المرايا. نحن نتعامل مع كيليتو بحال هذاك الشيء الكوريدا، نريد أن نقبض على الثور وأن يعني نجعله ينبطح أرضا ولكنه ينفلت. كل واحد فينا باغي يقبض كيليتو بشي طريقة باش يحسن هو بالضبط. هنا السؤال الذي أقول هذا الكلام الذي قاله المستشرقون، أنا فقط حاولت أن حيت كل واحد فينا عنده علاقة معينة بكيليتو، حاولت أن أنفض الغبار عن تلك الحكايات التي تنوم وأقول إن داخلها عقل نقدي حازم في علاقته بالخطاب الاستشراقي، وتعمدت استعمال كلمة المغرض لأمحو صورة البنيوي المحايد البارد الهادئ. طبعا كيليتو هو الموسوعة على هؤلاء، هو الذي تعقبت ترصده لهؤلاء. هو لا يستعمل اللغة التي استعملتها أنا، يقول ولا مغرض ولا والو، ولكن أنه عنده أحد الهواجس نتاعو نوع معين من الخطابات الاستشراقية التي يبني بها موضوعات. فاتني أن أشير في العرض نتاعي إلى أن النتيجة الأقصى ما كنت أطمح إليه فاجأني به أمس الأستاذ الشرقاوي، بحيث أن العرض ديال الأستاذ الشرقاوي كان قوي البال وتحدث عن ثنائية لغة الكتابة في لغتين وثنائية لغة الكتابة داخل لغة واحدة. وكأن كيليتو كيبغي يقول لنا وكيبغي يقول المستشرقين وكيبغي يقول راه هذاك ابن رشد اللي ما وصلنا بأنه ما قراش اليونانية وما قراش السوريانية واشتغل غير على ترجمات، حتى كون يبغي يكتب يعرب بواحد المعنى بسيط اللغة، ما يمكن اللغة اللي كينتج إلا تكون فيها شي حاجة من هذا القبيل. أنا سميتها مهجنة. السي ممكن ناخذ منه فيها ثنائية أو تعددية اللغات داخلها، فيها لغات داخل اللغة. وأظن وأنا أنتظر ترجمة بشوق اللي غادي يكون نجزها الأستاذ الشرقاوي وترجمته ديال موفقة دو بالكون دافيرويس. يعني النص اللي كيبان لي تركيبي لهذا السؤال هذا، لأن في هذا المطاف هذا ابن رشد اللي أي واحد فينا من يسمون بالمعربين، أي واحد فينا محكوم عليه ما يمكنش يكون يتكلم بلغة واحدة واخا يبغي. ابن رشد كانت عنده العامية الإبرية كما سميتها، كان عنده يعني اللغات التي تخترق لغة ابن رشد أو تخترق أي لغة تحكم عليها باستحالة الصفاء. ولذلك قلت أختم بأن كيليتو ينبهنا إلى ابن رشد كسؤال لغوي. عندما أقول كسؤال لغوي، كسؤال في الترجمة، كسؤال في إلى آخره. شكرا. Merci. En ce qui concerne l'anecdote, bon, je ne sais pas comment vous pourrez traduire l'anecdote, soit par le Mulha ou Nadira. Peut-être que une façon de traduire l'anecdote, c'est le khabar.
Parce que ça n'implique pas nécessairement une histoire drôle, ça. Parce qu'une anecdote peut être drôle comme ne pas être drôle. Et là, vous avez touché un point très important, c'est que dans mon parcours, dans mes lectures, je veux dire, j'ai beaucoup lu ce qu'on appelle les ouvrages d'adab. Qu'est-ce que c'est les ouvrages d'adab? C'est des ouvrages comme Bayan ou Tzibli, le Jahiz, comme Mustatraf l'Ibchili, l'Aïf Farid l'Abdi Rabbi, que c'est encore l'Aghani l'Afran. Quelle est la particularité de ces ouvrages d'adab? C'est des sortes d'anthologies. On y trouve un peu de tout. On y trouve de la poésie, des citations du Coran, parfois du Hadith. Et souvent, des anecdotes, des diverses comiques ou dramatiques. Et d'ailleurs, même dans l'historiographie, on rencontre des anecdotes. Alors, je vais donner un exemple. Pendant que je travaillais sur Hariri, je me suis dit un jour, comment était le monde à l'époque où vivait Hamadani et Hariri? Qu'est-ce qui se passait dans le monde arabe et alentour? Alors, j'ai pris un peu naïvement un livre d'historiographie qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir, et j'ai lu tout ce qui concerne cette période, le 10e et le 11e siècle, c'est-à-dire le 4e et le 5e siècle de l'Égypte. Alors là, c'est des annales, c'est-à-dire l'histoire se fait année après année. Mais à la fin de chaque année, il y a la nécrologie. Oui, c'est ça, la nécrologie. Il y a des notices nécrologiques. Qui est mort en cette année? Et alors, on parle des personnalités qui sont mortes durant cette année, et souvent, la personnalité qui vient de mourir est liée à une histoire, à une anecdote, une toute petite anecdote. Par exemple, cette anecdote en 2 ou 3 lignes, je crois que j'en ai parlé quelque part, d'un grammairien. Et vous savez ce que c'est qu'un grammairien arabe? Un grammairien arabe, c'est quelqu'un qui a la passion de la grammaire, qui est fou, fou de grammaire. D'ailleurs, la haine qu'éprouvaient les grammairiens les uns vis-à-vis des autres, et il faudrait un jour en faire une étude. Alors, voilà un grammairien qui, un jour, voit un chat, et il n'y a pas plus égoïste qu'un chat, il voit un chat porter de la nourriture à un chat aveugle. Alors il est tellement impressionné qu'il renonce à la grammaire. Oui, pour qu'un grammairien arabe renonce à la grammaire, il faut vraiment qu'il soit impressionné. Et il se consacre à la prière, à l'ascétisme, et il se réfugie sur la terrasse d'une mosquée. Et là, il vit dans la terrasse de cette mosquée. Et puis un jour, il tombe de cette terrasse et meurt. Voilà une anecdote. Mais en 2 ou 3 lignes, ça résume un destin, ça résume... il faudrait écrire un livre pour essayer de comprendre cette anecdote, n'est-ce pas? Donc, l'anecdote dans la culture arabe, pas seulement l'histoire drôle, mais cette histoire n'est pas drôle, tout en étant un peu drôle quand même. Il meurt comme ça bêtement. Bon. Alors que les stylites, ceux qui vivaient, il y avait des stylites qui vivaient sur une colonne. Seulement, malin, ils entouraient la colonne d'un garde-fou. Et comme ça, ils ne tombaient pas. Alors, tandis que celui-là, ce grammairien, n'avait pas de garde-fou. Enfin, il était fou à la base, puisqu'il était... Alors, pour ce qui est un détail dans la communication de Hakim Seeger, c'est quand il a cité les exergues. Il y a 2 exergues dans le cheval de Nietzsche. C'est pas 2 exergues. Bon. Je dois dire quelque chose. Je ne suis pas fier de mes écrits, mais je suis fier de mes exergues.
je trouve, bon, par exemple, je vais vous donner un exemple qui a d'ailleurs été cité par Abdelkrim Chiga. J'ai cité un passage de Montaigne qui dit quelques langues au singulier, quelle que soit la langue, quelques langues que parlent mes livres, pas les livres que j'écris, mais les livres qui sont dans ma bibliothèque. Quelques langues que parlent mes livres, je leur parle en la mienne. Quand j'ai trouvé ça, je croyais avoir fait, j'ai fait pour moi-même une grande découverte, n'est-ce pas? Je suis fier de cette découverte. Vous me direz, mais pourquoi est-ce que vous êtes fier d'une découverte comme ça? Parce que ce n'est qu'une citation après tout. Eh bien, la citation, c'est pas si évident que ça. Ibn Abdi Rabbi, l'auteur de l'Aql al-Farid, a dit le choix des textes est plus difficile que leur composition. Il est plus difficile de choisir des textes, de sélectionner des textes dans une anthologie par exemple, que de composer ces textes. Donc, il y a donc cette idée du choix, et j'accorde une grande attention au choix de mes exergues, mais rares sont ceux qui s'en aperçoivent. Et je les comprends. Moi-même, quand j'ouvre un livre, je saute les exergues. Souvent. Alors que, je suis pénible puisqu'on ne fait pas attention aux miens. On ne fait pas attention à mes exergues. Mais par exemple, l'exergue que j'ai introduit au début de Tu ne parleras pas ma langue, n'est-ce pas? C'est une citation de Pétrarque. Là, c'est quelque chose. C'est ce qu'il y a peut-être de plus important dans mon livre, c'est cette citation. Toute une page. Toute une page. Enfin, je voudrais dire un mot à propos d'Averroès, n'est-ce pas? Vous savez que ma modestie est mise à l'épreuve quand je vois un titre Quilito Lobnoros de hier, Quilito et Borges. Alors que je ne connais, disons, Averroès qu'à travers, finalement à travers Borges. Je suis de ceux qui n'ont connu Averroès que par ce petit texte de 6 pages qui s'appelle La Quête, n'est-ce pas? La Quête d'Averroès. Et c'est un texte bien étrange. Et personnellement, c'est le texte de Borges qui m'a le plus travaillé, oui. C'est le texte que je relis souvent. Je ne relis pas les autres récits de Borges. Je relis ses essais. Ces récits, je dois dire que ça n'a pas exercé d'influence sur moi, sauf ce texte sur Averroès, n'est-ce pas? Et si j'envie, parce qu'il m'arrive d'envier ce que je lis, eh bien, parmi les textes que j'envie, eh bien, ce texte de Borges qui s'appelle Enfin, je voudrais m'adresser à vous, mademoiselle, parce que vous avez dit, et je trouve d'un grand intérêt, n'est-ce pas, ce que vous avez dit sur la lecture, disons, fausse ou faussée, ce que Harold Bloom appelle le misreading, hein, c'est très intéressant. Je crois que vous êtes une passionnée de la littérature, une passionnée de la recherche littéraire, et je pense que vous irez loin. Enfin, pour terminer, je voudrais, si vous permettez, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus, tout d'abord tous ceux qui ont organisé cette rencontre et tous les intervenants. Alors, dans tout ce qui s'est dit, je me disais, mais
quelle maîtrise, c'est d'un très haut niveau, et cela indépendamment de mon implication dans cette rencontre. Ça aurait pu être un autre, c'est toujours une grande qualité, un haut niveau. Et j'ai été également très heureux de retrouver parmi les intervenants certains de mes anciens étudiants. Ceci indépendamment sans qu'il y ait de leur part la moindre dette à mon égard. J'ai été très heureux donc de les retrouver et je dois dire que je suis vraiment fier d'eux et fier de tous ceux qui ont fait une intervention ou qui sont intervenus lors du débat. Donc, je dis aux organisateurs et aux intervenants, mille fois merci. Voilà. Voilà, donc notre colloque prend fin. Je tiens à remercier tous les intervenants, à remercier en particulier Abdelfatah Kilito qui, comme je l'ai dit hier, avait accepté cette invitation sans hésitation et je dirais même avec beaucoup de générosité. Oustaz Chakaoui également, qui est venu de loin et qui ne se déplace pas assez souvent que cela. Et puis tous les organisateurs, Mohamed Mansour, Anwar Ouyachi, Abdelali Boutiyeb, Zohra Lhewi, Al-Arabi Mukhtar, Shkroni Amal et Tazi Rachida. Donc les actes de ce colloque seront publiés. Donc je convie les intervenants à me transmettre le plus rapidement leur communication pour qu'on puisse faire toutes les démarches nécessaires, plus la correction, etc. et sortir le livre dans les meilleurs délais. Merci beaucoup à mes collègues, à nos collègues qui sont venus parmi nous. Merci aux étudiants et puis bonne chance. Et puis bonne chance à tout le monde et à M. Kilito en attendant son prochain livre. Voilà. Merci bien.